last video we proved the K5 is a non-planar graph. Now here we have to show that complete bipartite graph K33 is non-planar. So we have to prove that complete bipartite graph K33 is non-planar. Then what is K33? K33 has 6 vertices and 9 edges. 6 vertices, 1, 2, 3. Next 1, 2, 3. U1, U2, U3, V1, V2, V3. Then UIs are joined to VIs. So U1 to V1, U1 to V2, U1 to V3. Next U2 to V1, U2 to V2, U2 to V3. Next U3 to V1, U3 V2 and U3 V3. So this is a complete bipartite graph K33. Now we have to prove that this is a non-planar graph. That is, it is not a planar graph. We cannot draw K33 without crossing the edges. So K33 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡ്ജസ് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. K33 ഒരു നോൺ പ്ലാനാർ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടീസസ് U1, U2, U3, V1, V2, V3 എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ എഡ്ജസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ വെർട്ടീസസ് U1, U1, U2, U3, V1, V2, V3. ഫിഗറിലെ പോലെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി U1, U2, U3, V1, V2, V3 എന്ന് എഴുതാട്ടോ. ദെൻ U1 drawing an edge to V1, U1, V2, U1, V3. So here no edges are crossing. Next U2 to V1, we can draw an edge. U2 to V3, we can draw another edge. We can draw U2 to V2. U2 to V2 without crossing we can draw an edge. U2 to V3 also we can draw an edge without crossing. Then what about U3 and VIs? U3, V3 an edge is possible without crossing, but we cannot draw edges to V1 and V2 without crossing. So K33 is a non-planar graph. Next, Euler formula, very important topic. University repeatedly proof chodikana or portion ana Euler formula. Then what is Euler formula? You should know the statement also. If a connected planar graph has n vertices, e edges and f faces, then n minus e plus f equal to 2. So in a connected planar graph with the n vertices, so number of vertices is n, number of edges is e, number of faces is f, then n minus e plus f equal to 2. So we have to prove this result also. So we are proving this result by mathematical induction. Mathematical induction method എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ n മൈനസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 2ൽ നമ്മൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു 1ന് ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദെൻ എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെക്ക് ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് 1ന് ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലി എല്ലാ കണക്റ്റഡ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിനും ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും.
അങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഫേസിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, എന്നും ഇക്കുമല്ല, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ലെറ്റ് G be a connected planar graph with n vertices, e edges and f faces. So G എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു connected planar graph with n vertices ആണ്, e edges ആണ്, f faces. f face എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫേസേ വരാറുള്ളൂ. ഇപ്പം നോക്കുക, ഇതൊരു ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഗ്രാഫാണ്, ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഗ്രാഫ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് F2. ഇപ്പോൾ F=1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫിന് ഒറ്റ സിംഗിൾ ഫേസേ വരാവുള്ളൂ. സോ ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ട്രീ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇതൊരു ട്രീ ആണ്. ട്രീക്ക് നമുക്ക് ആകെ ഒറ്റ ഫേസേ ഉള്ളൂ, F1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഫേസേ ഉള്ളൂ. സോ F=1 ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ്, ആ കണക്റ്റഡ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ട്രീ ആയിരിക്കും. ഇനി ട്രീയുടെ കേസിലുള്ള റിസൾട്ടാണ് n വെർട്ടിസസ് ഉള്ള ട്രീക്ക് n-1 ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്. സോ if F=1, then we get G, the connected planar graph G is a tree. Then in the case of a tree with n vertices, the number of edges E=n-1. Now we have to check out whether the result is true for n face =1. So we have to prove that n-e plus F=2. So here n we write same as n, then e, the number of edges in the case of trees with n vertices is n-1 plus f, we taken f as 1. So on simplifying, n minus bracket open here, so minus n plus 1 plus 1. So here n-n equal to 0, so 1 plus 1 equal to 2. So in the case of F=1, n-e plus F=2. So F=1 in the case of the result true. Next we have to prove that the result is we are assuming that the result is true for F equal to or F less than or equal to K. So F=1 in a result true on the prove chedu. So we have to prove that, assume that the result is true for F less than or equal to K. F less than or equal to K, the result is true. That means n-e plus K is equal to 2. N same then e number of edges, then number of faces here equal to K. So we are assuming that n-e plus K equal to 2. Now we have to prove the result is true for F=K plus 1. K plus 1 in the case result true ആണ് prove ചെയ്യണം. So in the case of F=K plus 1, we are considering let G be a connected planar graph with the n vertices, e edges and K plus 1 faces. So here we are taking number of faces equal to K plus 1. Then G is not a tree. Tree ആവണമെങ്കിൽ number of faces equal to 1 ആയിരിക്കണം. So G is not a tree. G not a tree ആയിരുന്നു. Hence G has at least one edge, say X, which is not a cut edge. G എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രീ അല്ല, ഒരു കണക്റ്റഡ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു. ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് കട്ട് എഡ്ജ് അല്ലാത്ത ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് ആ ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കട്ട് എഡ്ജ് എന്താ, നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എഡ്ജിനെയാണ് കട്ട് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് E1, E2, E3, all these are edges. If we remove E2, the edge from the graph, then the remaining graph is E1, E3. So here the graph are disconnected. So we are assuming that G is a connected planar graph. So there should be an edge X which is not a cut edge. Cut edge അല്ലാത്ത ഒരു എഡ്ജ് മസ്റ്റായിട്ടും ജിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പം ജിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എത്രയാ? E. നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് K plus 1. നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് N. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ ജിയിൽ ഒരു എഡ്ജാണ് എക്സ്. ആ എക്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഗ്രാഫ് ജിയിൽ നിന്ന്. ദെൻ G minus X is a connected graph. എക്സ് കട്ട് എഡ്ജ് അല്ലാത്ത കാരണം G minus Xും എന്തായിരിക്കണം?
കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം. ആ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ വേർട്ടിസസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും? ജി മൈനസ് എക്സിലെ വേർട്ടിസസിൻ്റെ എണ്ണം n ആയിരിക്കും. ദെൻ E-1 എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി ഈ ആയിരുന്നു ജിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്. നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്തു. സോ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ E-1 become the number of edges. Also number of faces become F-1 equal to k. F-1 equal to k faces. നമുക്ക് k+1 ഫേസ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഫേസ് കുറഞ്ഞു. സോ F-1 എന്ന് പറഞ്ഞത് k ഫേസസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് ഈക്വൽ ടു k. ജി മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിൽ n വേർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും, E-1 എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും, k വേർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ k ഫേസസ് ആയിരിക്കും. k ഫേസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓയിലർ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. k ഫേസസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓയിലർ ഫോർമുല ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് k ഫേസസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ റിസൾട്ട് ഓയിലർ ഫോർമുല ട്രൂ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ n plus here number of edges is E-1, number of faces equal to k. According to that result, n minus E-1 equal to k. Then what is k? K we can write it as F-1. So n plus n minus e plus f equal to 2. So n minus, here the number of edges is E-1 plus number of faces k equal to 2. ഇത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. k ഫേസസിൻ്റെ കേസിൽ ഓയിലർ ഫോർമുല ട്രൂ ആണ്. ദെൻ n മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ. സോ n മൈനസ് ഇ പ്ലസ് 1. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് k? k എന്ന് പറഞ്ഞത് F-1 ഫേസസ് ആണ്. സോ F-1 ഈക്വൽ ടു 2. So here 1 minus 1 cancel. We get n minus e plus f equal to 2. So when the number of faces is k plus 1, also the result is true. N minus e plus f equal to 2. So we are concluding that this result is true for all connected planar graph. So mathematical induction ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൂഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Study well. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച n മൈനസ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും 3 മാർക്കിന് കണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എ കണക്റ്റഡ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് വിത്ത് 9 vertices. സോ ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് vertices ഈസ് 9, ഹാവിംഗ് ഡിഗ്രി 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5. Find the number of edges and faces. Now we have to find out the value of E and F. So here we have given n equal to 9. Now already we know the result that sum of the degrees of the vertices equal to 2 times the number of edges. So here given the degrees of each vertices. So we have to find out the sum of the degrees of these vertices. So find out the sum of the degrees. So what are the sum of the degrees? 2 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 3, 4 plus 4 plus 5 equal to 2e. That is 28 equal to 2e. So e equal to 14. So here we have get the sum of the degrees as 28. 28 equal to 2e. So e equal to 28 divided by 2 equal to 14. So we have n equal to 9, e equal to 14. So apply the result in the n minus e plus f equal to 2. N minus e plus f equal to 2. N minus e plus f equal to 2. Here n equal to 9, e equal to 14 plus f equal to 2. That is 9 minus 14 equal to minus 5 plus f equal to 2. So f equal to 2 plus 5 equal to 7. So we get the number of faces and also the number of edges, very important in the case of exam point of view.
ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ n വേർട്ടീസസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കണക്റ്റഡ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫാണ്. അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് 9 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഈ 9 വേർട്ടീസസിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസും നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസും കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഏതാ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഓൾ വെർട്ടീസസ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ഈക്വൽ ടു 2 times നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ റിസൾട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ ഡിഗ്രീസ് കാണുക. നമുക്ക് ഓൾറെഡി വെർട്ടീസസിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് അറിയാം. സോ സം ചെയ്യുക. 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 = 2e. ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 വരും. സോ 28 = 2e വരും. സോ e = 28/2 = 14. സോ നമുക്ക് n = 19 കിട്ടി, e = 14 കിട്ടി. Now find out the number of phases. Number of phases കാണാൻ we use the formula, Euler formula, n - e + f = 2. Then what is n? Now n = 9 and e = 14. Then we have to find out f. And 9 - 14 is -5 plus f = 2. So f = 2 + 5 is 7. So we got a number of faces is 7 and number of edges = 14. So that's all about the പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ്. പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. ഈ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓയിലർ ഫോർമുലയുടെ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് 3 മാർക്സിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. സോ ഈ 3 പോർഷനും മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം.